خطبے کو بھی چھوڑتے ہوئے براہ راست موضوع پر آتے ہوئے اس بات کو ہم عرض کرنا چاہیں گے کہ دیکھیے گا 18 ذی الحجۃ الحرام روز عید غدیر ولایت ایجاد نہیں ہوئی، مسلمانوں پر ولایت کشف ہوئی ہے۔ یہ ہم نے پہلا جملہ کہا ہے، اب دیکھیے گا آپ جتنے مزاج میں ہوں گے تو ہم اتنی بات کہتے چلے جائیں گے۔ ولایت اس دن وجود کہ بس تقریر شروع ہو چکی ہے کہ ولایت وجود میں نہیں آئی، ولایت کا مسلمانوں پر انکشاف ہوا ہے۔ تجلی تو پہلے سے ہوتی ہے، ڈسکور اب ہوئی ہے۔ دیکھیے کہ پانی کا جو فارمولا ہے نا H2O وہ آج نہیں بنا ہے، بے شک جب سے پانی ہے تب سے یہ فارمولا ہے۔ کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیا کہنے پہنچ گئے، انہیں میرا سلام ہو۔ کیا کہنے پانی کا فارمولا ہے H2O، وہ آج نہیں بنا، جب سے پانی ہے تب سے یہ فارمولا ہے۔ علی آج ولی نہیں بنے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب سے علی ہیں تب سے ولی ہیں، اور یہ اس خاطر ہے کہ جب حضور نے فرمایا کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بنے نہیں تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ آپ جا کے کتابوں میں چیک کر لیجئے گا، یہ حدیث موجود ہے کہ جب کسی نے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے بھائی رسول اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین، تو مولا نے کہا کہ اور میں یہ کہتا ہوں کہ کنت ولیا و آدم و بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی ولی تھا۔ ولایت اس وقت سے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ ہم نے پانی کی مثال پیش کر دی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مثلا معلوم نہیں تھا کہ پانی کا فارمولا کیا ہے، پانی تھا لیکن معلوم نہیں تھا۔ ساری باتیں مجھے سے کہلوائیں گے یا خود بھی انشاءاللہ سفر کریں گے؟ پانی تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی آج وجود میں نہیں آیا، علی تھا۔ رسول اللہ نے علی سے کہا تھا، نہیں کہا تھا کہ کنت مع الانبیاء سرا و معی جہرا، اے علی آپ ہر نبی کے ساتھ تھے چھپ کر اور میرے ساتھ تھے ظاہر ہو کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ جشن میں تو ایسی گفتگو ہو سکتی ہے، اور انشاءاللہ اگر تھوڑا سا سفر کرے تو میں ایک منزل تک انشاءاللہ ہم سب ساتھ چلیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں معلوم نہیں تھا، مادے کا تصور تھا ایلیمنٹس کا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ مادے کی فارمز کتنی ہیں۔ بعد میں علم ہوا کہ کتنی فارمز ہیں۔ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ مثلا ایلیمنٹس فقط 4 ہیں، آگ پانی ہوا مٹی۔ پھر تحقیق آگے بڑھی کا نہیں بھائی 7 ہے، نیچر بھی ہے، ڈارکنیس بھی ہے، اسپرٹ بھی ہے۔ پھر پتا چلا نہیں 118 ہیں، جن میں سے 94 جو ہے وہ نیچرلی ارتھ پر ہوتے ہیں، اور 24 وہ ہیں کہ جو سنتھیٹک ایلیمنٹس ہیں، یعنی نیوکلیئر ری ایکشن سے وجود میں آتے ہیں۔ تو یہ سب ہماری کریشنز نہیں ہے، یہ ہماری ڈسکوریز ہیں۔ یہ ہماری کریشنز نہیں ہے، یہ ڈسکوریز ہے عزیزان گرامی۔ یہ ساری مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ 27 رجب المرجب غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہوئی تو نبوت ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ باتیں استوار ہو جائیں، کچھ تمہیدیں کچھ بنیادیں پڑ جائیں انشاءاللہ آج کے جشن کے صدقے میں، ذکر امیر المومنین کے صدقے میں۔ 27 رجب المرجب کو نبوت ایجاد نہیں ہوئی تھی، کریٹ نہیں ہوئی تھی، لوگوں میں ڈسکور ہوئی تھی۔ پہلے سے ایجاد شدہ نبوت کا اعلان ہوا تھا۔ سبحان اللہ قبلہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا کہہ رہے، واہ واہ واہ۔ بھائی یہ غدیر سمجھ میں تو آ جائے، 18 ذی الحجہ کو جو اعلان ہے، یہ اعلان تو سمجھ میں آ جائے، پہلے اس کی حقیقت تو سمجھ میں آ جائے۔ یہ اعلان علی ابن ابی طالب کو مولا بنانا نہیں ہے، سبحان اللہ۔
जुमला कहने लगा हूं, रसूल अल्लाह ने गदीर के दिन 1.25 लाख सहाबियों के सामने अली को मौला बनाया नहीं है, गदीर के दिन रसूल अल्लाह ने सहाबियों के सामने अली को मौला दिखाया है। 12 ज़िलहज को मैदान गदीर में विलायत इजाद नहीं हुई है, विलायत मुनकशिफ हुई है। सुभान अल्लाह। बस जिन सहाबियों के सामने मौला बनाया नहीं दिखाया। क्या कहने फर्क वाज़ेह हो गया ना, हर सहाबी में और मौला अली में फर्क वाज़ेह हो गया या नहीं? भाई अली बैत लेने वाले बन गए, सहाबी बैत करने वाले बन गए। और अगर अब तक ये बात पूरी मुनकशिफ नहीं हुई तो यूं अर्ज कर दूं कि अली बैत लेने वाले बन गए, सहाबी बैत करने वाले बन गए। इसका असर ये है कि बैत करने वाले से इख्तिलाफ हो जाए तब भी मुसलमान रहते हो, इसलिए कि बैत वो भी कर रहे हैं, बैत हम भी कर रहे हैं। लेकिन बैत लेने वाले से इख्तिलाफ हो जाए तो वो मुसलमान नहीं रहता, वो काफिर हो जाता है। बैत करने वाले से बस ये आपका हुस्न समात है। आप अहबाब ने हुक्म दिया था तो चंद जुमले अर्ज कर रहा हूँ शान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम में और शान विलायत में कि बैत जो करने वाले हैं, बैत तो करने वाले हम भी हैं, तो अगर बैत करने वाले से इख्तिलाफ रखो फिर भी मुसलमान रहते हो, जिसकी बैत कर रहे हो उससे इख्तिलाफ करो फिर मुसलमान नहीं रहते, फिर काफिर हो जाते। और जाके बुजुर्ग उलमा से पूछ लीजिएगा, जो अली का मुनकिर है वो इस दुनिया में चाहे हुक्म इस्लाम में हो, कयामत में हुक्म कुफ्र में। क्या कहने सलामत है। एक जुमले में पूरी दास्तान पोशीदा है। क्या कहने यही सबब है कि गदीर में इख्तिलाफ करने वाले को अल्लाह ने पत्थर मारकर हलाक कर दिया। अरे भाई पत्थर मारकर अल्लाह ने हलाक कर दिया, क्यों? पत्थर तो शैतान को मारा जाता है ना। अल्लाह अकबर। कंकर किसे मारते हो हज पर? आदि हज से वापस पलट रहे थे ना, तो शैतानों को कंकर मारकर वापस पलट रहे थे। अल्लाह ने समझा दिया कि देखो शैतान को कंकर मार कर वापस पलट रहे हो, वो तुमने पत्थर मारा है। जिसे हाजी कंकर मार दे वो शैतान होता है, जिसे अल्लाह मार दे। अल्लाह पता चला कि जो अली से इख्तिलाफ रखे उसे मुसलमान न कहो, वो मुसलमानों की सफों में घुसा हुआ शैतान है। और ये लफ्ज भी हमने कुरानी इस्तेमाल किया है कि वो मुसलमानों की सफों में घुसा हुआ शैतान है। क्यों? जैसे इब्लीस मलाइका की सफों में घुसा हुआ था। इब्लीसियत उस वक्त तक पता नहीं चली थी जब तक आदम की खिलाफत का ऐलान ना हुआ। जब आदम की खिलाफत का ऐलान हुआ तब पता चला कि ये फरिश्ता नहीं, ये तो शैतान है। यानी अर्ज करना चाह रहा हूँ, वहां आदम की खिलाफत के ऐलान पर शैतान एक्सपोज हो गया और यहाँ अली की विलायत के ऐलान पर वो एक्सपोज हो गया जिसे देखकर शैतान भी रास्ता बदल लेता है। अली 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 नारे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुश्मनाने अली इब्न अबी तालिब पे लानत बेशुमार। तो अली की विलायत से वहां आदम की खिलाफत के ऐलान से शैतान एक्सपोज हो गया, अली की विलायत के ऐलान से वो एक्सपोज हो गया कि जिसे देखकर शैतान भी फरार कर जाता है। क्या कहने का भाई, आज गदीर खुम का जंगल खुल के जैसा लगता है, कांटों में भी फूल खिले हैं, कौन ये मौला बनता है? कांटों में भी फूल खिले हैं, कौन ये मौला बनता है? अहले जहां इनकार न करना, कल जो अली था आज भी है। भाई अहले जहां इनकार न करना, कल जो अली था आज भी है। हारिस जैसा और भी पत्थर रब के पास रखा है। ऐसा और भी पत्थर रब के पास रखा है। और कहीं पर देखिए, हर
मुवालियान हैदर करार, उनके दिल तो इस वक्त खुद खुम गदीर का मैदान बने हुए हैं, और इस वक्त उनके चेहरों पर जो सुर्खी विलायत है उसे महसूस किया जा सकता है, और जो सामने चेहरे नजर आ रहे हैं उन्हें देखा जा सकता है। माशाल्लाह हर चेहरा रश्क गुलाब है और हर चेहरा मुस्कुरा रहा है, लेकिन बास जगहों पर परेशानी भी तो है ना। देखिए मिर्ची उगती सारा साल है, लेकिन लगती गदीर के दिन है। इस पे एक और गदीरी नारा हो जाए, बिल्कुल इख्तिताम पर आ गया हूँ, बस इससे ज्यादा तूल की गुंजाइश भी नहीं है। और कल भी माशाल्लाह से जश्न होगा जो पंजातन सोसाइटी ऑफ विक्टोरिया की जानिब से, वो कल शब ईद गदीर जो यहाँ पर है उस एतबार से होगा, और उसके बाद संडे को दोबारा से जश्न होगा। जो हमारे पेजेस पर आते जाएंगे तो ये बातें आती चली जाएंगी कि बास जगहों पर मिर्ची भी है, तो अहले जहां इनकार न करना, कल जो अली था आज भी है। हारिस जैसा और भी पत्थर रब के पास रखा है। और खुम के मिर्ची कहां पर थी? खुम के मैदान से जब हाजी घर अपने पहुंचे होंगे। मैदान से, वहां तो रसूल अल्लाह सामने थे ना, वहां तो कुछ नहीं कर सकते थे, वहां तो बखिन कह रहे थे, वहां तो बखिन कह रहे थे कि अहली आपको मुबारक हो, अस्बहत मौलाया व मौला कुल्ले मोमिन व मोमिना, आप हर मोमिन के मौला हो गए और हर मोमिना के मौला हो गए और मेरे भी मौला हो गए। ये भी तफरीक बड़ी अजीब की थी कि मोमिन को अलग रखा, मोमिना को अलग रखा, अपने आप को अलग रखा। वाह वाह वाह, क्या कहने किबला, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या कहने किबला, अरे मौला कुछ रखा आपको, बेशक बेशक वो कमी महसूस तो हो रही किबला, वाह 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 वाह, ये वाह 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 वाह। तो हमने अर्ज किया, उस जुमले को फिर से दोहरा दूं कि वो मिर्ची जो सारा साल उग रही थी, लगी तो गदीर के दिन ना। तो वहां तो रसूल के सामने तो चेहरा ना बिगाड़ सके, लेकिन क्या हुआ ये कि आज गदीर खुम का जंगल खुल के जैसा लगता है, कांटों में भी फूल खिले हैं। कौन ये मौला बनता है भाई? खुम के मैदान से जब हाजी घर अपने पहुंचे होंगे, असल तो मुश्किल वहां पर है। खुम के मैदान से जब हाजी घर अपने पहुंचे होंगे, बीवी ने पूछा होगा क्यों आज ये चेहरा उतरा है। क्या नारे हैदरी, सुभान अल्लाह किबला, सलामत रहे, गुफ्तगू तमाम हो गई अज़ीज़ान गिरामी। तो बस हम इतना ही अर्ज करना चाहते हैं कि अली खलीफा है मुस्लिमीन के और अमीर मोमिनीन के और इमाम मुत्तकीन के। आज जो अली को इमामुल मुत्तकीन समझ रहा है वो जश्न मना रहा है। क्या कहने, क्या कहने। और जो अली को इमामुल मुत्तकीन नहीं समझता, मैंने कहा ना, जो अली को ना माने, चाहे दुनिया में हुक्म इस्लाम में हो, यानी वो पाक है, वो नजिस नहीं है, उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर सकते हैं, उस पर इस्लामी अहकाम लागू होंगे, लेकिन अगर हुज्जत तमाम हो चुकी थी तो दुनिया में हुक्म इस्लाम में हो, कयामत में हुक्म कुफर में। बेशक बेशक। और ये खिताबतन नहीं कह रहा, बल्कि मैंने अर्ज किया ना कि एक तो अल्लाह ने पत्थर मार दिया, तो पत्थर तो शैतान को मारा जाता है, तो शैतान मुसलमान है या काफिर है? अल्लाहु अकबर। क्या कहने, क्या कहने। फिर अल्लाह ने जब इसका जिक्र किया सूरह मारिज की आयत नंबर 1 और 2, साल साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि, सूरह मारिज में एक सवाल करने वाले ने अजाब का सवाल किया। बेशक। एक आता है रसूल अगर आपकी तरफ से है तो आपने हमें मुसल्लत क्यों कर दिया? आपने मुसल्लत क्यों कर दिया हम पर अपने भाई को? अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो इसी वक्त पत्थर आ जाए और मैं हलाक हो जाऊं। साला साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि बहुत खूबसूरत है। दूसरी आयत में कहा लिल काफिरीना लैसा लहू दाफे, काफिर का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया। काफिरीना लैसा लहू दाफे, उस सवाल करने वाले ने अजाब का सवाल किया, तो काफिरों के लिए इसका कोई टालने वाला नहीं है। एक दो आयतें नहीं, सूरह मायदा की आयत नंबर 67 आयत बल्लिग, जो हर बच्चे को याद है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। ए रसूल आप वो पहुंचा दीजिए जो आपके रब की जानिब से पहले ही नाजिल हो चुका है। यहाँ पर भी इस बात की तरफ इशारा है कि ईजाद नहीं हो रही, विलायत पहले ही नाजिल हो चुका है। व इन लम तफ़अल, इसकी तफसील कभी और, अगर आपने ये ना पहुंचाया तो रिसालत का कोई काम ही ना अंजाम दिया। सामने वालों को समझाने के लिए कहा, मैं अपने रसूल से कह रहा हूँ ये ना पहुंचाया तो कोई रिसालत का काम ना किया। तुमसे कह रहा हूँ कि अली को ना माना तो कुछ ना माना, अली ना पढ़ा तो कुछ ना पढ़ा, आप भी सुन ले, अली ना सुना तो कुछ ना सुना।
एक एक लफ्ज मुझे इतना रुकने का दिल चाह रहा है, इसलिए कि इतनी गहराई और गहराई है, लेकिन इंशाल्लाह वक्त भी अब तमाम होता चला जा रहा है। बशर्त हयात तौफीक परवरदिगार इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको इंसानों के शर से महफूज रखेगा। आयत का इख्तिताम कहां पर है? इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, फिर कुफ्र का लफ्ज है यहाँ पर। अल्लाह काफिरों को तो अली की हिदायत किया ही नहीं करता। तर्जुमा मुझसे भी सुन ले। फिर जो आये तकमील है उसमें फिर कुफ्र का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। आये तकमील आपको अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम से याद है, लेकिन आये तकमील इससे पहले का जो जुमला है वो क्या है? आज के दिन दीन मुकम्मल हो गया, लेकिन उससे पहले अल-यौम यइसल लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, आज के दिन काफिर आपके दीन से मायूस हो गए। कितनी मर्तबा कुरान से साबित करूं कि जो अली को ना माने अल्लाह उसे हुक्म कुफ्र में काउंट करता है। बस फर्क यह है कि जिस पर हुज्जत तमाम हो चुकी, जिस पर हुज्जत तमाम नहीं हुई उसका मामला अल्लाह के साथ है, लेकिन जिससे समझ में आ गया, जिससे सामने नजर आ गया, ठीक है। अब जिसकी आंखें, अगर जो आंखें बंद करके बैठा हो ना जबरदस्ती, उस तक सूरज की रोशनी नहीं जाती। जो आंखें जबरदस्ती बंद करके बैठा हुआ हो उस तक सूरज की रोशनी नहीं जाती। ये चश्मे कूर तक सूरज की ताबानी नहीं जाती। अब इतना भी न अपने को बिगाड़ो बुग़्ज़े हैदर में कि खुद तुमसे तुम्हारी शक्ल ही पहचानी नहीं जाती। आज के दिन काफिर तुम्हारे दीन से मायूस हो गया, बस वला तख्शौहुम, उनसे डरने की जरूरत नहीं, वख्शौनी, फकत खुदा से डरना। और फिर अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम नेमती, अल्लाह कह रहा है आज के दिन मैंने नेमत को तमाम कर दिया। रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, इसका तर्जुमा मुझसे यूं भी सुन लीजिएगा कि आज के दिन मैं राजी हुआ कि इस्लाम को दीन कहा जाए। क्या कहने, आज के दिन मैं राजी हुआ कि इस्लाम को दीन कहा जाए। तो बस आज की गुफ्तगू ये हुई, दो बुनियादी तौर पर नुकात होगा। एक ये कि विलायत ईजाद नहीं हुई, विलायत का ऐलान हुआ है। ये कि जो इसे ना माने अमदन, अल्लाह ने पत्थर नाजिल करके हलाक कर दिया। आप जाकर कुरान में देखिएगा, कुरान में जाकर देखिएगा कि अल्लाह ने कहा है कि ए रसूल, जब तक आप इनके दरमियान मौजूद हैं हम अजाब नहीं भेजेंगे। आज बात पहुंच सके, बहुत ही आला, बहुत ही आला। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि आप रहमतुल्लिल आलमीन हैं। क्या कहने, जुमला मेरा ज़ाया ना हो जाए, जब तक आप इनके दरमियान हैं, मा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना वन तफी, आप जब तक इनके दरमियान है हम नहीं भेजेंगे अजाब। अगर एक लफ्ज़ कुरान की आयत का कुछ मुझसे इस्तेमाल हो रहा है तो मैं फकत तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। जब तक आप इनके दरमियान है हम अजाब नहीं भेजेंगे। रसूल अल्लाह थे, हारिस पर अजाब आ गया। पता चला मामला यह है कि जब तक आप इनके दरमियान हम अजाब नहीं भेजेंगे, ये और गुनाहों का मामला है। लेकिन विलायत अली इब्न अबी तालिब पर अल्लाह कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। सुभान अल्लाह। बस जश्न का कोई आज की हद तक ये इख्तिताम हो रहा है और जश्न हम बढ़ा रहे हैं। उसी मौजू की मुनासिबत से कहना चाहूंगा कि सरे मेराज नबी, पर्दे के इस पार जो है, सरे मेराज नबी पर्दे के इस पार जो है, और कोई नहीं दामाद खदीजा होगा, और कोई नहीं दामाद खदीजा होगा। ये इमामत है, यहाँ काम नहीं उम्मत का। अमद है, यहाँ काम नहीं उम्मत का। मुस्तफा जिसको चुनेंगे वही मौला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जिसको चुनेंगे वही मौला होगा। एक हसास मिसरा इसलिए अर्ज करने लगा हूं कि मैं गदीर से आपको मुहर्रम तक ले जा रहा हूँ एक मिसरे में, और यहाँ पर बात खत्म करने लगा हूँ ताकि मौजू का जो तकाजा है वो भी पूरा हो जाए। इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुर्बान गदीर है और हम आस्ते आस्ते मुहर्रम से करीब होते चले जा रहे हैं कि ये इमामत है, यहाँ काम नहीं उम्मत का। मुस्तफा जिसको चुनेंगे वही मौला होगा। रोक सकती नहीं फतवों की दुकानें इसको,
रोक सकती नहीं फतवों की दुकानें, इसको एक मजलूम का मातम है ये होगा। बेशक होगा, बेशक होगा। सुभान अल्लाह, सलामत क्या कहने की सलामत रखे आपको, ऐसी भी वबा हो जाए। की सेहत और सलामती के लिए बुलंदर सलवात। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सलामत रहे। जज़ाकल्लाह। उतने समाते कैसे भी हालात हो जाएं और कैसे भी मामलात हो जाए, एक मजलूम का मातम है ये होगा। इमाम बारगाह में ना हो सके तो घरों में होगा, फर्श बिछाकर घरों में होगा, इंशाअल्लाह सामने अलम मुबारक सजा कर होगा, इंशाअल्लाह साथ बैठ कर होगा, खानवादे के साथ बैठ कर फर्श अज़ा पर होगा, इंशाअल्लाह। जिक्र अबद वल्लाह या ज़हरा मानन सा हुसैना। इसलिए अब मैं क्या करूं, आप के जज्बात इस कदर ज्यादा हैं और मुझ तक अगरचे कि हम वर्चुअली कनेक्टेड हैं, लेकिन मुझे बराह रास्त गोया मेरे दिल तक आपके जज्बात पहुंच रहे हैं। ये क्यों होगा? एक मजलूम का मातम है ये होगा। क्यों होगा ये? इसलिए कि सामीन में फकत हम और आप थोड़ी हैं। आज ये बात पहुंच सके, सामीन में फकत हम और आप थोड़ी हैं भाई। ये माना अजमत मेंबर तुझे हुसूल हुई, जो मजलिस पढ़ने वाला है वो और जो सुनने वाला है वो, सामीन में कौन कौन है? ये माना अजमत मेंबर तुझे हुसूल हुई, तेरे नसीब में बागे जना के फूल भी हैं, मगर बुलंद नहीं सामीन से जाकिर। जाकिर जो है सामीन से बुलंद क्यों नहीं है? मैं दलील पेश करने लगा हूं, तेरे नसीब में बागे जना के फूल भी हैं, मगर बुलंद नहीं सामीन से जाकिर, के सामीन में ज़हरा भी हैं, रसूल भी हैं। शहजादी सामीन में ज़हरा भी हैं, रसूल भी हैं। तो बहरहाल ये जिक्र और से होगा इंशाअल्लाह। अगर हम अपने शहर की बात की करें, यहाँ पर बहरहाल कर्फ्यू है इस वक्त, लेकिन हो सकता है कि 4-5 जगहों पर, 10 जगहों पर, कुल मिलाकर 20 जगहों पर मजलिसें होती होंगी। अगर एक वक्त में घरों की मजलिसों को भी काउंट कर लिया जाए तो अब अगर इस वक्त यहाँ पर मोमिनीन के 5000 घर हैं तो 5000 घरों में फर्श अज़ा होगा इंशाअल्लाह। घर में अब्बास का अलम होगा, घर में मातमदारी होगी। पहले तो इमाम बारगाह में मातमदारी होती थी तो नौहा खान 1, 2, 4, 5 होते थे, अब तो हर घर में एक नौहा खान निकलेगा। आ गया? बहुत अच्छी बात। इसलिए इसे किसी तौर पर भी नेगेटिव ना लें, जो मौला को मंजूर है हम वैसे ही अज़ादारी करेंगे। हर घर से एक परसिया खां बरामद होगा, हर घर से एक नौहा खां बरामद होगा, हर घर से हदीस किस्सा पढ़ने वाला होगा, हर घर से ज़ियारत वारसा पढ़ने वाला होगा, हर घर से। पहले मजलिस में होता था 8 अफराद 10 अफराद, वो हिम्मत करते थे और वो उठ के नारे हैदरी कहते थे। अब हर घर में नारे हैदरी होगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नारे हैदरी हर घर में इंशाअल्लाह नारे हैदरी लगाने वाला होगा, हर घर में जवाब देने वाला होगा या अली की सूरत में। सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इसी जिक्र पर, इसी दीन पर, इसी मोहब्बत पर कायम व दायम रखे, इसी में मौत अता कर दे, हमारे बच्चों तक इस जिक्र को पहुंचाने की हमें तौफीक अता फरमाए। हुजूर ने कहा था, बातें तो इंशाल्लाह आती रहेंगी जब तक ये जश्न हमें 5-6 जश्न मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ने आगे आने वाले दिनों में, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा पढ़ने, तो कि हुजूर ने खास खुतबे में कहा था, खुतबे गदीर में, कि जो हाजिर है वो गायब तक पहुंचा दे, और फिर ये भी कहा था कि जो वालिद है वो अपने बच्चे तक पहुंचा दे। क्या कहने, यहां माँ का भी जिक्र नहीं किया, बाप का जिक्र किया हुजूर ने। बाप की जिम्मेदारी ज्यादा बताई है कि वो पहुंचाए बच्चे तक विलायत हैदर करार को। इसलिए गदीर के लिए एक जो कम से कम काम हो सकता है वो ये कि खुतबा गदीर आपको हर जगह इंटरनेट पर मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिए, अपने बच्चों को सामने बिठाइए और कहिए कि बेटा तसव्वुर करो कि मैदान गदीर खुम का मंजर है, बच्चे को खुतबा गदीर पढ़कर सुनाइए। इंशाअल्लाह वसीयत रसूलुल्लाह पर आपने अमल कर दिया। क्या बेहतरीन पैगाम है, वाह वाह वाह। अब इंग्लिश में सुनाइए, चाहे उर्दू में सुनाइए, जो जबान आपको कंफर्टेबल है आपको तर्जुमा मिल जाएगा, सुनाइए
تاکہ ہم کہہ سکیں کہ یا رسول اللہ جو آپ نے علی کے لیے وصیت کی تھی وہ آج میں نے میلبرن میں اپنے گھر میں بیٹھ کے پوری کر دی. سبحان اللہ. یا رسول اللہ آپ نے 1400 سال پہلے جو علی ابن ابی طالب کی ولایت پر وصیت کی تھی وہ آج ہم نے کراچی میں بیٹھ کر، وہ آج ہم نے حیدرآباد دکن میں بیٹھ کے پوری کر دی، آج ہم نے میلبرن میں بیٹھ کے پوری کر دی. آپ کہہ سکیں، سنائیے اپنے بچوں کو خطبہ غدیر، اور جب اس جملے پہ پہنچے تو جھوم جائیے کہ من کنت مولا فہذا. جیسے دعائے کمیل پڑھتے ہو تو دعائے کمیل مولا کائنات نے تو ایک ہی دفعہ کہا تھا نا، یا غیاث المستغیثین، لیکن اس جملے کا ورڈ ایسا ہے کہ 3 مرتبہ کہتے ہو علی مولا، علی مولا، خدا مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا علی. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. مولا نے تو ایک ہی مرتبہ کہا تھا نا ظلم تو نفسی، لیکن کہتے ہیں 3 مرتبہ، کیونکہ جب اس جملے پر آتے ہیں تو ایک وائس میں آ جاتے ہیں. مولا نے ایک ہی دفعہ کہا تھا یا سریع الرضا، لیکن جب اس جملے پہ پہنچتے تو ایسی اپنائیت محسوس ہوتی ہے کہ ایک دفعہ میں جی نہیں بھرتا، دوسری دفعہ کہتے ہو، پھر تیسری دفعہ کہتے ہو، چوتھی دفعہ کہتے ہو. بس مجھے یقین ہے جب خطبہ غدیر پڑھ رہے ہوگے باقی خطبہ تو پڑھتے چلے جائیں گے، جب یہاں پہنچیں گے من کن تو مولا مولا، بھائی ایک مرتبہ میں دل کہاں بھرے گا، دوسری مرتبہ کہو گے، پھر تیسری مرتبہ کہو گے. مست قلندر، علی 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 مست قلندر، علی علی مستان کبابا، علی علی من کنت مولا، علی 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 علی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور اگر عددی برکت کو حاصل کرنی ہے تو 12 دفعہ ہی کہہ دینا پھر. اس لیے کہ جیسے یہ صحیح ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، ویسے یہ بھی صحیح ہے من کنت مولا فہذا حسن مولا. بے شک، بے شک. واہ واہ واہ. کنت مولا فہذا حسین مولا، من کنت مولا فہذا علی ابن الحسین مولا، من کنت مولا فہذا محمد ابن علی الباقر مولا، من کنت مولا فہذا جعفر ابن محمد الصادق مولا، مولا فہذا موسیٰ ابن جعفر الکاظم مولا، من کنت رضا مولا، من کنت مولا فہذا محمد ابن علی التقی الجواد مولا، مولا فہذا علی ابن محمد النقی الہادی، من کنت مولا فہذا حسن ابن علی العسکری مولا، من کنت مولا فہذا مہدی مولا. محمد والے محمد محمد والے محمد وجل فرجہ. کنت مولا علی علی، کنت مولا علی علی کا کعبہ، علی علی کعبے میں ولادت، علی علی مسجد میں شہادت، علی علی نبیوں نے پکارا، علی علی حسین کا بابا، علی علی عراق کے شوہر، علی علی جبریل کے ٹیچر، علی علی نبیوں نے پکارا، علی علی. ماشاء اللہ علی بھائی. کا کعبہ، علی علی سارے حیدر. علی علی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں. آمین. علی حسین بھائی آپ کے نعروں میں اضافہ کر دیتا ہوں، جواب دے دیجیے گا. محشر میں ملیں گے، محشر میں ملیں گے، سر بھی پیئیں گے، ہر بھر کے پیئیں گے. سبحان اللہ. یقین جانیے آج میں خطیب کی حیثیت سے گفتگو نہیں کر رہا، ایک موالی حیدر کرار علی مدد. کتابت ہوتی رہے گی یہاں پر تو علی کے عشق میں جھوم جانے کو دل جاتا ہے. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں. اور
کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے، سوائے غم زہرا سلام اللہ علیہا کے، اور اہل بیت کا غم مناتے رہیں آپ. سر محشر، اب میں کیا کروں، مجھے بار بار یہ خیال آ رہا ہے، وہ جو جھومنے کی بات ہوئی نا، ابھی کوثر کی بات ہوئی، سر محشر علی کا عشق ایسا کام کر دے گا بھائی سبیلوں کی جگہ تسنیم و کوثر عام کر دے گا. چھیڑتے جائیں گے تو میں ساری رات ہی سا پڑھتا جاؤں گا. سر محشر علی کا عشق ایسا کام کر دے گا بھائی سبیلوں کی جگہ تسنیم و کوثر عام کر دے گا. کوئی رضوان سے کہہ دے نہ اترائے جنت پر، مستی عشق علی کی بات کر رہا ہوں، کوئی رضوان سے کہہ دے نہ اترائے جنت پر، کیوں؟ کوئی بہلول گر آیا تو وہ نیلام کر دے گا. بہت شکریہ. اللہم صلی پروردگار آپ کی حاجات کو پورا فرمائے. غدیر کے دن کسی کی حاجت کو پورا کرنے کا بے انتہا ثواب ہے، حتیٰ یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے. مولا کائنات نے کہا کہ اگر کوئی مومن تم سے حاجت کے لیے آ رہا ہے اور تمہارے پاس نہیں اسے دینے کے لیے، یہ مولا علی کی حدیث ہے، کہ اگر غدیر کے دن تم نے میری نیت سے قرض لیا اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، تو میں ضمانت لیتا ہوں کہ دنیا میں اسے تمہارا قرض لوٹاؤں گا، اور قیامت میں اس سے بڑھ کر تمہارے قرض کی ادائیگی میں کروں گا. کھانے بنائیے. یہ خاص طور پر میں مستورات سے مجھے کہنا چاہیے، لیکن تھوڑا سا آسٹریلیا کا معاملہ مختلف ہے، اس لیے میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اچھے کھانے بنائیے اور خوش رہیے، جیسے کہ ابھی میں آپ کو خوش کر رہا ہوں. مسکراہٹ آ رہی ہے، مسکراہٹ رہنی چاہیے. اپنے غموں کو بھول جائیے. کوئی بات کا معاملہ بھی ہے تو وہ دیکھا جائے گا انشاءاللہ. اگر کوئی دنیا بھی ایسا معاملہ ہے کہ جس میں آپ مشکل کا شکار ہیں، آپ خوش رہیں مولا کائنات کے نام پر، اور اپنے اہل و عیال کو خوش کیجیے، تحفہ دلا کے دیجیے. اور البتہ مستورات سے گزارش ہے کہ کوئی بہت مہنگے تحفے کا تقاضا نہ کریں، بس مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے نام پر جو تحفہ اس پہ راضی ہو جائیں. انشاءاللہ جن مومن نے کا ہم سمجھ تو گئے، لیکن آن لائن جا رہے اس لیے بتائیں گے نہیں. اللہ آپ کے حالات میں بہتری کرے گھر کے. الہی آمین، الہی آمین. ایک دوسرے کو اس طرح سے غدیر کے دن ہنساتے رہیں. یہ عبادت ہے، عبادت. باقی دنوں میں شاید ہنسی مذاق کرنا یہ نان سیریسنس کی علامت ہو، غدیر کے دن ہنسی مذاق کرنا عین عبادت ہے. کوشش کریں کہ روزہ رکھیں، اعمال غدیر بھی انشاءاللہ انجام دیں گے. اور بس سب سے اہم پیغام غدیر کا ہے کہ سنی مولا علی کی ہے، باقی کسی اور کی نہیں. سنی مولا علی کی ہے زندگی. یہ ہم نے جو جملہ کہا یہ آپ تک پتہ نہیں کس طرح سے پہنچا ہے، بیچ میں بریک بھی ہو رہی ہے آواز. سبحان اللہ قبلہ، واہ واہ. آج میں بھی کسی اور ہی وجہ سے ہوں، پتہ نہیں مولا بس عطا کیے جا رہے ہیں. تو واقعا غدیر کا جو جشن ہونے کا حق ہے ویسا ہی ماحول بن گیا کہ مزاح بھی ہے اور ہنسی بھی ہے اور مولا کائنات کا ذکر بھی ہے اور محرم کا بھی ذکر ہے اور قربان غدیر امام حسین ان کا بھی ذکر ہو گیا اور بڑے بہترین غدیری نعرے بھی ہو گئے اور محشر میں بھی پہنچ گئے اور کوثر تک بھی پہنچ گئے. ہم امام زمانہ علیہ السلام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ سب کی جانب سے ہم پڑھ رہے ہیں دعائے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام، اور اسی کے ساتھ پھر اس جشن کو ہم بڑھائیں گے. اور ذکر علی تو کبھی ختم نہیں ہوگا. ہماری یہ پوسٹ اس وقت کی حد تک اپنے اختتام کو پہنچے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا
وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.